जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 26 जुलाई 2024 शुक्रवार। आज दिन में 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। जदि ये चैनल प्रथम कर आसती चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे गोटे लाइक करदेवे। ता सहित आम भिडियोटी को क्यों जिलूर देखुं कमेंट मध्यम जनईदेवे। खबर नंबर 1, बजेट रे यही सब नुआ योजना आनिले मोहन सरकार। जानतु कौन कौन सब रही। विधानसभा रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बजेट उपस्थापना करिसेंती। चलित बजेट मोट 2,65,000 कोटी टंका रही। राज्य सरकार पूर्व सरकार समय रे प्रचलित योजनार नाम परिवर्तन करी अनेक नुआ नाम जोड़िछंती। चलित बजेट रे बीजेडी सरकार बहुचर्चित विजु स्वास्थ्य कल्याण योजनार ना परिवर्तन होई गोपबंधु जन आरोग्य योजना रही। सेहीपरि विजु सेतु ना बदलाई सेतु बंधन योजना, मो स्कूल ना बदलाई पंचसखा सेतु योजना, लक्ष्मी योजनार ना ग्रामांचल परिवहन योजना, आम नवीन और ना बदलाई गाँ विकासित और कालिया योजनार ना बदलाई सीएम किसान योजना, विजु पक्काघर योजना परिवर्ते अंत्योदय गृह योजना घोषणा होईछि। खबर नंबर 2, मेधावी छात्र छात्री को मागणा मिलिबो लैपटॉप। एतिकी कोटी टंका व्यय बराद कले सरकार। प्रथम थर राज्य में क्षमता को आसीबा भाजपा सरकार बजेट रे शिक्षा क्षेत्र पई 35,536 कोटी टंकार व्यय बराद करिसेंती। मेधावी छात्र छात्री को लैपटॉप वितरण करने पई गोदावरी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अधीन 54 कोटी टंका व्यय बराद प्रस्ताव रही। एसहित मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना माध्यम योग्य स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्री को वैषयिक और वृत्तिगत पाठ्यक्रम निमित्त छात्रवृत्ति प्रदान पाई 701 कोटी टंका व्यय बराद करिसेंती। खबर नंबर 3, भत्ता पाई 7,600 कोटी टंकार व्यय बराद। मासक मिलिबो 3,500 टंका। बजेट रे बड़ घोषणा करिसेंती मोहन सरकार। बजेट रे भत्तार परिमाण वृद्धि कराଯାଇଛି। बजेट रे भत्ता पाई 7,600 कोटी टंकार व्यय बराद होईछि। प्रथम पर्याय रे 80 वर्ष अधिक वयस्क नागरिक और 80% रु कम होई नथिबा भिन्नक्षम व्यक्ति मानक लागि उभय मधुबाबू पेंशन योजना और जातीय सुरक्षा भत्ता को 3,500 टंका को वृद्धि करा जिवो। एहानी सूचना रही। खबर नंबर 4, नियुक्ति को नहीं बजेट रे बड़ घोषणा 2 वर्ष रे पूर्ण हेबो। विधानसभा रे मुख्यमंत्री मोहन माझी बजेट उपस्थापना करिसेंती। चलित बजेट मोट 2,65,000 कोटी टंका रही। बजेट रे खाली पड़िथिबा 1.5 लाख मूल सरकारी पदवी आगामी 5 वर्ष मध्य निरपेक्ष और स्वच्छतार सहित पूर्ण हेबो बोली मुख्यमंत्री मोहन माझी घोषणा करिसेंती। एथि मध्यरु प्रथम 2 वर्ष रे 65,000 पदवी पूर्ण कराजिवो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। खबर नंबर 5, रत्नभंडार को नहीं चमकाइला भली तथ्य देले जस्टिस विश्वनाथ। रत्नभंडार संपर्क रे जस्टिस विश्वनाथ रथ एक गणमाध्यम साक्षात्कार रे बड़ सूचना दैछंती। से कहिसेंती भंडार खोलु खोलु आमे जहा देखिलु दुरावस्था भली लागिला। रत्नभंडार एमिति कहिबा कथा नुहे बोली आमर हृदबोध हेला। प्रथमे किछि छोट छोट धातु निर्मित ठाकुर मूर्ति देखिलु। ठाकुर मूर्ति गुड़िक खटुली उपरे थिबा आमे देखिबाकू पाइलु। भंडार रे लुहा सिंदूर थिला गोटिए ताला ठीक पड़िथिला। अन्य तालार छिटिकिणी होलिथिला। 2टी ठाक सिंदूक रे ताला न थिला। खोला पड़िथिला। 68 मसिया रे बहु विद्वान व्यक्ति रत्नभंडार भीतर को जाइथिले। सेमाने एमिति ताला खोली चाली आसीथिबा मोर विश्वास हेउनी बोली विश्वनाथ कहिसेंती। खबर नंबर 6, बजेट रे स्वास्थ्य को गुरुत्व। व्यय बराद हैला एतिकी कोटी। विधानसभा रे मुख्यमंत्री मोहन माझी बजेट उपस्थापना करिसेंती। मोट 2,65,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापना करिसेंती मुख्यमंत्री। 2023-24 तुलना रे बजेट र परिमाण 15% अधिक रही। बजेट रे जनस्वास्थ्य सेवा पाई मोट 21,200 कोटी टंका आवंटन करा जायछि, जहा कि राज्य बजेट र प्राय 8%। गोपबंधु जन आरोग्य योजना पाई 4,550 कोटी टंकार प्रदान करा जायछि, जेउथिरे प्रतिष्ठान और अन्य खर्च बाबद 3,056 कोटी टंका रही बेले निरामण मागणा औषध पाई 1,033 कोटी टंका रही। खबर नंबर 7, 2027 सुधा मोट रेल कार्यक्षम। प्रथम पर्याय रे गढ़िबो एठू। राज्य रे भाजपा सरकार प्रथम बजेट आगत रही। अर्थ विभाग निज पाखरे रही मुख्यमंत्री मोहन माझी गुरुवार विधानसभा रे बजेट उपस्थापना करिसेंती। चलित बजेट मोट 2,65,000 कोटी टंका रही। बजेट रे मुख्यमंत्री मेट्रो रेल प्रकल्प को गुरुत्व दैछंती। एथिपाई 1,000 कोटी व्यय बराद कराଯାଇଛି।
2027 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ୍ରିଶୁଳିଆ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଯାଏଁ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଚାଲିବ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 8, ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବା ଏହି ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ବଦଳାଇଲେ ମୋହନ। ରାଗିଯାଇ ନବୀନ ଏମିତି କହିଲେ। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ମୋଟ 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର 2 ଗୁଣା ନିରାଶ କରିଛି। ମୋ ସରକାର ସମୟରେ 40ଟି ଯୋଜନାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଶୀଳନ ପରେ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 9, କାଳିଆ ଯୋଜନାର ନାମ ବଦଳାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରଖିଲେ ଏହି ନାଁ। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ମୋଟ 2,55,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଢାଞ୍ଚାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 1935 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟାପକ ଚକ୍ଷୁ ଯନ୍ତ୍ର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ, ଗ୍ଲୁକୋମା, କର୍ନିଆର ଅସୁସ୍ଥତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଓ ମାଗଣା ଚଷମା ବଣ୍ଟନ ପରି ଉପଯୁକ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗର ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 45 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସେବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସେବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 1 କିଲୋୱାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର 30,000 ରିହାତି ଦେବ। ସେହିପରି 2 କିଲୋୱାଟ ପାଇଁ 60,000, 3 କିଲୋୱାଟ ପାଇଁ 78,000 ରିହାତି ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 12, ଆସିଲା ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଯୋଜନା। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ପାଇଁ କେତେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ବଜେଟ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଯଶୋଦା ଅଣାଯାଇଛି। ଏପରିକି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଜାଗାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଓ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ସେବା ମିଳିବ। ଖବର ନମ୍ବର 13, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। BSKY କାର୍ଡ ଜାଗାରେ ଏଣିକି ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ଯୋଜନା। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଜେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଜାଗାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ସେବା ମିଳିବ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14, ବଜେଟ୍ରେ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ। କୃଷି ପାଇଁ ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। 2,65,000 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। 2023-24 ତୁଳନାରେ 15% ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ରହିଛି। ବଜେଟ୍ରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି କୃଷି ପାଇଁ 33,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣାଯିବ ବୋଲି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଧାର୍ଯ୍ୟ MSP ଠାରୁ 800 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 15, ବଜେଟ୍ 2024 ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ମିଳିବ। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16, ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା। ବଜେଟ୍ରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା CM କିଷାନ ଅଣାଯାଇଛି। CM କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 1935 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ପାଇଁ 33,000 କୋଟି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ଆକାର ବଢ଼ିଛି। ଗତ ବର୍ଷ କୃଷି ବଜେଟ୍ 24,829 କୋଟି ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୃଷି ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ
33,919 କୋଟି ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17 ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସଂସଦରେ ସରକାର କହିଲେ ଏହାର କାରଣ। ଦେଶରେ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଆଳୁ ପିଆଜ ଏବଂ ଟମାଟର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ପନିପରିବା ଦର 15ରୁ 58% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ମାସୟିକ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 18 ବଦଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଦରବାର ହଲ୍। ଅଶୋକ ହଲ୍ର ନାମ ରହିବ ଏହି ନାଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଦରବାର ହଲ୍ ଏବଂ ଅଶୋକ ହଲ୍ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ଦରବାର ହଲ୍ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଅଶୋକ ହଲ୍ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଅଶୋକ ମଣ୍ଡପ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେବ। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏବଂ ରାସ୍ତାର ନାମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19 ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଦାମ। ବିବାହ ଋତୁରେ କମିଲା ସୁନା ଦର। ବଜେଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁନା ଓ ରୂପାର କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି କମାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏକାଥରେ ସୁନା ମାର୍କେଟରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 6% କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି କମିବା ପରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 69,820 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 64,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 6,400 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 51,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 20 ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଯାଏଁ ଆହୁରି ବର୍ଷିବ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ। ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ପାଇଁ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ବରଗଡ଼ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଥିଲା 20ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।